सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू संजय सर ओडिया। तो आज आम देखा धीरे राधा कर धरी जार कवि होती किए ना अभिमन्यु सामंत सिंगार। तो यहाँ आम आज कम्प्लीटली देखा जे ये विषय अभिमन्यु सामंत सिंगार कौन कहना चाहते। ठीक अच्छे तो ता पूर्व जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना निहत सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जब लाइक करना निश्चय भाव लाइक करेंगे और सांग सहित सेयार करेंगे। और जब आपको चैप्टर नोट्स दरकार तेल मो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जातु। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे चैप्टर नोट्स गुड़ा सेयार करदेवी। ठीक अच्छे टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ना आपने टेलीग्राम को डाउनलोड कलापर ऊपर जाके सर्च करेंगे संजय सर ओडिया तो आपको शो कर। ठीक अच्छे तो डिस्कसन करने पूर्व आम प्रथम अभिमन्यु सामंत सिंगार विषय किसी जानीदे तापर आम पढ़ा। देखूँ विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार रीति कवि परंपरा जड़े परिचित काव्य प्रतिभा वैष्णव काव्य व्यतीत प्रेम भावना कवित्व पांडित्य रसिकतार से जड़े अनन्य रसमय कवि। यही प्रचंड प्रतिभाधार कविंकर जन्म आधुनिक जाजपुर जिलार बालिया जमीदारी में 1757 मसीह होता। पिता इंद्रजीत सामंत सिंगार और माता तुलसी देवी से जड़े सुयोग्य संतान। बाल्यकालू अभिमन्युंकर ईश्वर दत्त सृजनशीलतार स्फुरण घटीला। यही प्रतिभार उत्तरण होता परम वैष्णव कवि सच्चिदानंद कविसूर्य ब्रह्मा शिष्यत्व ग्रहण करने पर। बाल्यकालू अध्ययन निशा प्रबल थिला। कोमल बयसर से संस्कृत कोशग्रंथ व्याकरण और अलंकार ग्रंथ एवं भंजीय काव्यवली बहु वैष्णव पुराण समेत वेद उपनिषद भागवत और गौड़िया षडगोस्वामी प्रणीत ग्रंथमान और उत्तम रूपे आयत्त करथिले। किशोर बयसरे से कालिदास माघ भारवी नैषधादि बहु संस्कृत काव्य अध्ययन कर विपुल पांडित्य अर्जन करथिले। कवि अभिमन्युंकर सृजन प्रतिभार परिचय मिलता बाल्य बयसरू। किशोर बयसरे से बाघ गीत चढ़ई गीत बोले हूँ गीत रचना करी निजर काव्य जिज्ञासा को अनाबिल भाव में प्रकाश कर। आद्य यौवन से सुलक्षणा प्रेम कला और रसवती पर काल्पनिक काव्यमान रचना करथिले। मात्र वैष्णव दीक्षा ग्रहण पर से प्रेम चिंतामणि विदग्ध चिंतामणि वैष्णव काव्यद्वय रचना कर प्रतिभार परिचय प्रदान करिसेंति। विदग्ध चिंतामणि कविंकर सर्वश्रेष्ठ कृति देखूँ अभिमन्यु सामंत सिंगार जी भी लिखिले भर सबुठ श्रेष्ठ हूँ कौटा ना विदग्ध चिंतामणि। एवं वैष्णव चेतन द्वारा अनुप्राणित भक्त कवि मधुसूदन राधाकृष्ण अप्राकृत प्रेमलीलार गरिमा को अति सरस और मधुर पदावली मध्यम यह काव्य रचना कर समग्र ओडिया साहित्यर एक निर्णायक वैष्णव रसशास्त्र आलोच्य कविताटी विदग्ध चिंतामणि काव्यर 75तम छांदर गृहीत करमि मुझे आपने जेकोसी विषय पढ़ु से मन रखिए जे से विषयटा कौटू गृहीत कर। तो आपने मन रखु आम जो विषयटा पढ़ा यहाँ विदग्ध चिंतामणि काव्यर 74तम छांदर ग्रहण कर। तो देखु धीरे राधा कर धरी कहते दूती की जीवन नेबाकू लगाइछु पाप प्रीति की दूती को प्राणबंधु को कह जाए एतिकी दीक्षा करने पर नारी मर रीति की आम यहाँ बुझीपारानी जिते पर्यंत आम विषय संपर्क किसी न जाना। देखूँ विदग्ध चिंतामणि काव्यंकर मुख्य उपजीवी होउछि प्रेम स्वरूप श्रीकृष्ण और प्रेम स्वरूप राधांकर अप्राकृत लीला। वृंदावन में विराजमान ऋतुराज बसंत राधा विरह ज्वाल जर्जरित रसराज श्रीकृष्ण निजर राधानुगत भाव को दूती निकट प्रकाश कर मिलन संगठन पर नवेदन कर। कृष्णगत प्राण राधा कृष्ण विरह जंत्रण छटपट हो दूतीर कथा धरी प्राणबंधु कृष्ण को तांकर हृदयवेदन जणाइवाई नवेदन करछन्ति। एवं से कहते कृष्ण बोधहुए नारी मरा रीति दीक्षित होती किणादासी को विनाश कर से क्यों नित्य वा लाभ करेंगे। कृष्ण चरण तले से निज देह प्राण बिकी देते एणु कृष्ण दिव्य चित्तरे उचित अनुचित विचार कर विहित कार्य करंतु। जेमिति चंद्र बिना चक्र जल बिना मीनर अन्य गति न थाए से भली कृष्ण बिना तांकर मध्य आन्न गति नाही। केउ कारणरू तांको भली गोटे दासी को से अथल काम सिंधु को निक्षेप कर देछन्ति। प्रीति नियत कामदेवर दहन को तांको भली जन अबला किपरि सभा सही पारिबो। निजर पोषिला दासी को नाश कले कि जस तांको प्राण जदि एथिरे विदेह पथर यात्री हेबो तेबे से काहाकू दोष देबे नाही बोली कारण ए सबुर कर्ता हेउचन्ति से। बरं कृष्ण दुख रूपक पंकरे घांटी हेबे एणु तांकर प्रेम लोभ रीति जेपरि भांगिबो से भली प्रयास करियाकू से दूती को अनुरोध करिसेंति। नोइले कृष्ण को तांको परि प्रेमभूत लागिबो बोली कहि दैछि।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମେନଲି କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ବିନାଶକାଳୀନ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବିରହ ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଦୂତିକି ଜୀବନ ନେବାକୁ ଲଗାଇଛୁ ପାପ ପ୍ରୀତିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୂତିର ହାତ ଧରି ଧୀରେ କିନି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ନେବାକୁ ଏମିତି ପ୍ରୀତି ତୁମେ ଲଗାଇଛ। ଦୂତିକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏତିକି। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଟାରେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦୂତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କୁହାଯାଏ ଏତିକି। ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରା ନାରୀ ମରାରେ ଏତିକି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ନାରୀ ମରା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ ବୋଇଲେ ତାହା ସତ ବୋଲି ହେବ କି? କିଣିଥିଲେ ପୁଣି ବିନା ସନ୍ତି କେହି ସେବ କି? ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ କି? ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କିଣିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ କି? ଦୂତିକୁ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ପଚାର ଏ ବିଧିକି, ଅବିଧିକି କଲେ ଅରଯିବ କେଉଁ ନିଧିକି। ଦୂତି ତୁ ଯାଇକି ଦୟାନିଧିକୁ ଏକଥା ପଚାର, ଯଦି ବି ଅବିଧିକି ଅରଯିବ ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ନୀତି ସେ ପାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀଚରଣେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ବିକି ଅଛି ମୁହିତ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସିନା ମୁକ ପାଳେ ଲିହିତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ମୋ ଦେହ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ବିକି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଆଉ ଆନଗତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୂତିକ ଧନକୁ କହ ଆନଗତି ନାହିଁ ତ, ଦିବ୍ୟଚିତ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାକୁ ବିହିତ। ଏବଂ ତୁ ଯାଇକି ଏହା ମଧ୍ୟ କହ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଆନଗତି ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକରକୁ ଆନଗତି ନାହିଁ କି, ବନ ବିନା ମୀନ ଦିନ ନେବ ପୁଣି କାହିଁକି। ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଯେମିତି ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ବିନା ଯେମିତି ଚକର ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ ବୁଲିଯାଏ, ସେମିତି ଭାବରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦୂତିକୁ କହିବୁ ଯାଇ ସେ ନାଗର ମଣିକି, ଦାସୀକି ପକାଇଦେବେ କାମର ସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ଦାସୀକି କ'ଣ କାମ ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିରବଧି ହୃଦୟକୁ କାମଦେବ ଦହିବ, ଅବଳା ମାତ୍ରକେ ଏତେ ଦାଉ କେହି ସହିବ। ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଏକଥା କେମିତି ମୁଁ ସହିପାରିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ଅବଳା ନାରୀ, ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସହିପାରିବି ବୋଲି ରାଧା ଦୂତିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୂତିକ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ର କହିବ, ପୋଷିଲା ଦାସୀ ନାସିଲେ କେଉଁ ଯଶ ରହିବ। ଏବଂ ଦୂତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହା ବି କହିବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୋଷଣ କରି ରଖିଥାଏ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୋଷିକି ରଖିଥାଏ, ତାହାର ବିରହରେ ସେ କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। ବିଦେହ ପଥ ସଙ୍କାଳି ପ୍ରାଣଧନ ହୋଇବ, କାହାକୁ କି ହେବ କହି ସବୁ କଲେ ଦଇବ। ଏବଂ ବିଦେହ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏକଥା ହେଲେ କିଏ ଅବା ସହିପାରିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଦୂତିକୁ କହିବୁ ଦାସୀ ଗୁଣକୁ ନ ଗାଇବ। ଏବଂ ଦୂତି ତୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ମୋର ଖରାପ ଗୁଣକୁ କେବଳ ଗାଇବନି, ମୋର ଭଲ ଗୁଣକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିବ। ଲୀଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏବଂ ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ତ ଏମିତି ଯେମିତି ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଆସୁ। ସ୍ନେହ ପରାଧୀନ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ତାପ ବଢ଼ିବ, ତାହା ବି ଜୀବନ ଗଲେ ଦୁଃଖେ ପଙ୍କେ ସଢ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ସେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଭାବି ଭାବି ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ରାଧା ଦୂତିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୂତିକ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରେମ ଲୋଭର ଏତିକି ଭାଙ୍ଗିବ, ନୋଇଲେ ମୋର ପରା ପ୍ରେମଭୂତ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ମରିଯାଇଛି, ତ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ ଦୂତିକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଧା। ଏବଂ ନହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରେମର ଭୂତ ଲାଗିବ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ମୋହ ପାଇଁ ବିଦା ମାଗିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ଅର୍ଥ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ମାଗିବ। ଏବଂ ଦୂତିକୁ ପ୍ରାଣନାଥରେ ଥରେ ଏହା ଭାସିବ, ପାଦ ଧୂଳି ଦୟା କଲେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ପାଇପାଇଲି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ଦୂତିକୁ ପ୍ରାଣନାଥରେ ଥରେ ଏହା ଭାସିବ, ଅଭାଗିନୀ କିତରିଲେ ଯଶ ସିନା ଦିଶିବ। ଏବଂ ତୁ ପ୍ରାଣନାଥକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାଗିନୀକୁ କାହିଁକି ସେ ଦୂରାଇ ଦେଲେ, କାହିଁକି ସେ ନିଜ ଜୀବନରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କହୁଥିଲେ ପରେ ଏହା ନାଗର, ବିରହକୁ ତୂଳ ନୁହେଁ ଘାତ କୋଟି ନାଗର। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ନଗରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିରହ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେହି ବି ସରି ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୂତିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଏକି ସଠ ଉତ୍ତର, ସତ ହୋଇଥିଲେ ମୋତେ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର। ଏବଂ ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହ ଯଦି ବି ସେ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୁମୁଦିନୀ ବିନା ବାଧା କି ହୁଏ ବିଧୁର, ସେ ପୁଣି ନୁହଁଇ ନିଶି କି ତାଙ୍କ ବିନା ବିଧୁର। ଏବଂ କୁମୁଦିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକୋରର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଦୂତି ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ମୋର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି। ଦୂତିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଦେଖ ପ୍ରୀତି ଶରୀର, କାଳି ହେଲେ ହିଁ ଆଦର ନତେ ଯାଇ ନିଶିର। ଏବଂ ଦୂତି ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ମୋତେ ସେ ଥରେ ଭାବିବେ, ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲେ ବି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ କେବେବେଳେ ବି ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ହେଳା କଲେ ପ୍ରୀତି ଭେଳା ମୋର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ପାଉଛି। ଯେତେ ସେ ହେଳା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରୀତି ସେତେ
ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟକ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏ ବିଚାର ହେଉଛି ନାଥ ଥାଉ ଥାଉ ଅନାଥିନୀ ମୁଁ ବହୁଛି ଏବଂ ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହ ଯେ ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆଜି ବିଧବା ପରିକା ରହୁଛି, ବିଧବା ପରିକା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ବୁଣିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁର ସେ ହୋଇଛି, ଘନ ରସ ଆଶା କରି ଏତେ କାଳ ଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଘନ ରସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ପାଇବି ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେଇ ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାମ ଜାଳି ଦେଉଛି ଏବଂ ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହ ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ରୂପକ ଭାବନା, ତାଙ୍କ କାମ ରୂପକ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଆଜି ମାରି ଦେଉଛି। ତହୁଁ ଯେ ବଳୁଛି ତାହା ମୂଳ ଖୋଳି ନେଉଛି ଏବଂ ସେ କାମ ରୂପକ ଭାବନାରୁ ଯାହା ବଞ୍ଚୁଛି ସେ ଭାବନାରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରି ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ପୁରନ୍ଦରକୁ ଏ ନିନ୍ଦା ନିକି ନୁହୁଛି, ପଛେ ଦୋଷ ନ ବାଛିବ ବାର ବାର କହୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରୀତି ରୂପକ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଭାବନାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଏ ଦୋଷକୁ ପଛରେ କ'ଣ ସେ ଭାବିବେନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେହି ଦେହ ସହୁଛି, ବିଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶା ଏଇଠାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିବୁ। ଉଦୟ ହେଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ରସବୃଷ୍ଟି ନୋହିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବତାସ ପୁଣି କାହୁଁ ହବା ଆସିଲା ଏବଂ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ଆଶା ରହିଲା, ପିପାସୀ ଚାତକୀ ଚିତା ଏବେ ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ କହ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ସୌରୀ ଗତି ନୋହିଲେ ଘନରସ ନୋହିବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ କିଏ ଆଉ ପ୍ରେମକୃଷ୍ଣ ରହିବ। ସୌରୀ ରୂପକ ଗତିରେ ଯେମିତି ଘନ ତାପ ରହିପାରେନି, ସେମିତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ରୂପକ କୃଷି, ପ୍ରେମ ରୂପକ ଚାଷ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକୁ ଏହା ଯାଇ ଭାସିବ, ଏଥି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବଧାନକୁ ଯେ ଆସିବ ଏବଂ ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି କହିବୁ ଥରେ ମୋ ନଈଦି ଏତିକି, ଆଉମାନଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ ମୋର ରୀତିକି ଏବଂ ଆଉଥରେ କହିବୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ବିଷୟରେ ବି ଥରେ ଭାବିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଣା ହେବ ପ୍ରୀତିକି, ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ନ ଜାଣନ୍ତି କୋଉ ନୀତିକି ଏବଂ ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଉଥରେ ଭାବିବା ପାଇଁ। କହିବୁ ଆହୁରି ଥରେ ଶ୍ରୀଛାମୁରି ନାଥର କି ଉପାୟରେ ଏଥର ହୃଦ କଲେ ପଥର ଏବଂ ଆଉଥରେ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଉପାୟ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁହାଁ ହେଉଛି, ରାଧା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେବ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହା ବି କହିବୁ ରାଧା ଆଜି ମାଗିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଯଦି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ। କୁହୁ କୁହୁ ମୋର ଧନୀ ହେଲେ କାତର, ହାମୋହନ କହି ମୋ ଗଲା ଚିର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଏହା କହୁ କହୁ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଜାତି ରୀତି ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ପ୍ରୀତିର ଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାବେ ପଦ ରସବତୀର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଭାବନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଉଠ ନିଜେ ପାହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।